സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. പ്രദീപ് കുമാർ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മകന്റെയും ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിലെ മുഖ്യാതിഥിയായി വന്നിട്ടുള്ളത് അമൃത് ഗാംഗറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ പ്രശസ്ത സിനിമാ പ്രവർത്തകനും സിനിമാ നിരൂപകനും ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകനും ഒക്കെയായ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചതുമായ ആളാണ് അമൃത് ഗാംഗർ. കൂടാതെ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതും എൻ മാധവൻകുട്ടിയാണ്. അദ്ദേഹം വരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. എപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ എൻ മാധവൻകുട്ടിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായ ശ്രീ സുകുമാരൻ നായരാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പുസ്തകത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനായി എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ കെ എൻ ഷാജി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനായി അമൃത് ഗാംഗറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you so much, sir. First of all, I want to express my gratitude to you, Mauliji, and also Nandu, little Nakul and Lakshmi for inviting me here. I want to start with something which you might be knowing. Sorry to I speak in English. This is written by Pradeep in the book. You can immediately find out who is this singer. Sorry. You have better recording? Can you hear? You know who is it? Sorry, my mobile phone. This was Madurai Mani Iyer, Rag Khamas, and he is singing Sita Peri, something like that, which Pradeep Kumar refers to in his book. He gets tranquility, Shanti milti usko, without getting tranquilizer. He was on a very deep tranquilizer, the medication, all that, which is written here. Almost in the middle section, I find the gravitational force in this, almost in the middle. So you start reading this backwards and come to the middle, which I call caesura, as you pause, Vishram. Also in music we have the Vishram. And then you start from the beginning, come to the middle, pause, and then contemplate. This is how I read this book when I got this copy. From backward, almost in the middle section, and then from beginning to the middle section. What is middle section? Is Bodhi. This is what makes me, even the bookmark is called Bodhi. This book, when you read this,
this is not only autobiography, of course, it's a history. I find so many stories within stories in this book, which I never imagined Pradeep was so good a storyteller. I'm using this word story because if you know Mahatma Gandhi's autobiography, it's called Story of My Experiment with Truth. The story of my is telling stories to us about his experiments with truth. Now here is the same transparent narration that Pradeep Kumar has given us. I felt almost, I was in tears when I was reading this, but he has like ocean waves. His writing, his moods are changing like the ocean. One moment is euphoria, is a high state of mind. The next moment he falls down. It's almost like this. But then toward the end, he gets his own guru inside. He finds he was in search of perfect master. He was not able to get. Everywhere he went. He went to including Raman Maharshi, many sadhus and fakirs and almost all great psychiatrists. He was not getting his self because he was a seeker. He was searching for something and he got in himself. It took him time. And that's why the end is important. In the end, he gets that. You feel that. In the middle, you feel he is still struggling. Bodhi was instituted by us. I'm saying yes, us in Mumbai. He lived in my heart in BACS. This is how I start my forward. I start with his telephone number, which was 5 digits at that time. There was no mobile phone. It was 87. And we were sitting after the screening in Bandra, film screening, we would sit down somewhere and have chai. Once we were sitting in the Iranian restaurant, the marble top, circular table, and there were flies. And I proposed that we should have some cultural organizers. And then we were thinking, Pradeep Kumar had a big apartment, company apartment, BACS apartment. And he was so generous. He said, you can use my place. And then he suggested the name Bodhi. Bodhi, you know, Bodhi is awakened, enlightenment. He was, and according to me, he was an evolved soul. He was evolved man. He was not ordinary human being, ordinary in the sense that he had a lot of things inside we never told. He expressed his laughter. So when I saw first time Nandu, I saw his laughter in him, in you. And then I asked Nandu, I saw this photograph of his on the backside. He's smiling, he's not laughing loud. He's smiling. I asked him whether this was Shillong. He took some time and he confirmed, perhaps with you. He says it's not Shillong. Shillong because if you have seen Hrithik Ghatak's film Meghe Da Katara, have you seen any of you? This is birth centenary year of Hrithik Ghatak, and we are having this function. This is also today's Pradeep Kumar's birthday. He was born on 30th of December 1958, I think. Yes, he would have been 67 today. He was born on 30th of December, and Hrithik Ghatak's birth centenary is being celebrated. So I thought of Hrithik Ghatak when I saw this picture. Last scene of Meghe Da Katara, when Neeta says, I want to live. Dada baat ka chai. And that valley reminded me of this. But then Nandu told me this was Sikkim. So Sikkim also joined me with another great filmmaker, Satyajit Ray. If you remember, he made a film called Sikkim.
Satyajit Ray made a film called Sikkim, which was print was not traceable. Few years back, his cameraman Somendu Roy, he saved this print, and then it was shown in Calcutta Festival, which I saw. So this is Sikkim. So, and towards the end, Pradeep Kumar becomes a travelogue writer. He is a guide. He tells us how to go to Himalayas, how to go to Gangotri, Yamunotri, Badrinath, Kedarnath. He went everywhere. He starts with a small village, Tripula. He starts with a small village. He is the one who introduces me to the smallest village in Kerala, South Kerala, isn't it? He is the one who introduces me to. I read most of the autobiographies of E.M.S. Namudripad, A.K. Gopalan, all others, big autobiographies. But here is the autobiography, which starts with very small, it's a very micro level village life, that he was born in this small village, and he then introduces me to Shakespeare. His uncle was a Shakespeare who introduced this. I will read some passages from here if you don't mind. It's so well written. This book is written from heart. Any autobiography cannot be written in a fictional. You can't show your smartness in writing. There's no smartness in this book. The way he writes is from his heart, and therefore it becomes so transparent. It's so translucent. This subtitle of this book is Evolution of a Human Being into a Schizophrenic and Back. He passes through this stage of being schizophrenia and then comes back to his own self. And this is what is important. He also advises us, don't go anywhere to the psychiatrist who will give you some tranquilizers or pain, whatever, they will numb your mind. He goes everywhere, and then we learn a lesson. We all, by reading this book, that we have to find our own self inside. And this is what he said in the book. You have to find yourself. He almost says this towards the end. And therefore, if you read from the end, you read from very high state of mind, which Pradeep Kumar has reached. And then you come to the middle, the Bodhi, enlightenment, or sort of nirvana, that Buddha got. In Bodhi, we got Bodhi Vriksh. And under that Bodhi Vriksh, we had a lot of programs. We used to meet in his house. I wrote about this in my Facebook, and immediately someone wrote, commented, maybe there. His name is not there in the book. You know, Kamal Swarupa, you must have heard. His film was almost born here in this place, in Pradeep's house, on the Badar. That is a legend, classic film. It's a cult film today. Om Darbadar was almost born in Pradeep's house. Kamal Swarup stayed there. Anup Singh, he refers to, Anup Singh made a lot of films. He made one film called the Name of a River, on Ritvik Katak. And that film made by Anup Singh was also resident of Pradeep Kumar's place. So there's legends who stayed here. First program we did was in February 1987. And I knew Neela Bhagwat, a friend of mine, disciple of Sarat Chandra Arolkar, Gwalior Gharana, and I invited him to Bodhi, Pradeep's place. She was immediately agreed. She also brought with her tabla player, who is a big name now, Anish Pradhan. He played the tabla, and there was on Sarangi one Kunte, very good Sarangi player. So three of them, they presented Khayal. And he was so happy. Pradeep Kumar was finding happiness there. He differentiates somewhere in the book what is the difference between joy and happiness.
It's a very thin line, but there is a difference, and he explains this. He is a good teacher. He explains everything. He says why we should seek happiness, not just joy. Happiness is more enduring. So this is what he got. I think that evening, I still remember, it was 30, 40 people were sitting on the floor, and Neela was so happy. We didn't have the money. He didn't take a single penny, this vocalist, and nor his musician. What we gave was some pen, fountain pen, and they accepted with a lot of happiness. This is what Pradeep Kumar was, and this chapter is very dear to me because I was associated with it. The main chapter title is Images in a Broken Mirror. That time the mirror was broken, and there were many, many images of Pradeep Kumar watching himself. But Bodhi gave him a lot of tranquility, a lot of peace. That's what he felt. And then we had several programs in this place. I also introduced him to Father George. He was a priest, and he got very close to him. And Hari Malik, Hari Malik worked in Larsen and Toubro. He was mechanical engineer, and he was living close to where Pradeep Kumar lived. All these names you find here. Suddenly there was drop. There was one program we had, a poetry session of all the languages, Gujarati, Malayalam, Hindi, Marathi, Bengali. All poets were together and present their poetry. We never realized it was Ganesh Chaturthi day, Visarjan day. And then he writes. He first goes very high, and then he writes, nobody turned up. And he fell into deep depression. Pradeep Kumar. So he had this ebb and tide. The whole graph is like this, the book. First he feels very euphoric, very happy, up, and then he falls down. The way this pattern of this book is, and it's very natural. So this, I would like to read some passages where he introduced me to Shakespeare in Kerala, in a small village. And this Shakespeare is his uncle, who did the Shakespeare, uncle. And he talks about cinema at various places. He introduced me to Piravi. He doesn't name the film, but he talks about Rajan. Rajan was his classmate or same college. We don't qualify him, but he was a human being, good human being, and he disappeared. Police took, that was emergency time, and then Shaji and Karun made a film called Piravi. Premji was the main thing, and I remember we lived in Premji's house. My children were young, very small at that time. My wife, I, and 2 children lived in Punkunam near Trishur, in his house. Premji was old at that time. I still remember the way we spent good time with him and his family. His daughter Sati, his son Neelan, one son was a Kathakali dancer. That Rajan I find here. Pradeep Kumar writes about Rajan. He doesn't mention the film Piravi, but I immediately could connect with this. I read this passage for your benefit. Shakespeare. V. Sambasivan, the man who brought Shakespeare to the semi-illiterate choir workers, made a cascading effect throughout southern Kerala. He was uncle, right? Sambasivan. Anybody who could memorize 3-hour-long story and give an output as a potpourri of music, mono act and mimicry turned celebrities overnight. A classmate of mine, Subhagan, and his sister Sudhira formed a Katha Prasangam duo and started giving performances. He was still a child. He was very young, Pradeep. But look at his memory, the way he writes. I never knew about this. This is knowledge given by him to us. The Shakespeare, the way he was introduced in South Kerala, in a small village by V. Sambasivan.
a class at Sudhir Adhagar, their brother and sister. Unlike Sambasivan, who always depended on well-known literary work, the duo took offbeat themes from the Puranas. My paternal uncle Sadanandan developed them, wrote the text and the lyrics. He was a primary school teacher, preferred to work in the more pristine environments of Kutanad. His spare time was spent in writing plays, ballads, Katha Prasangam, and even Otanthola. He wrote Mahabali Vaikunthali, exclusive for the duo. So this is how cultural life in South Kerala, small village, was happening. And imagine Shakespeare goes there. My friend Pankaj Butalia made a film called Shakespeare Goes to one northeastern state, small state, and how Shakespeare traveled to Kerala. I never knew this story. Nobody told me. The Pradeep Kumar informed me how this small village is. He is a great traveler. And then he goes to Himalayas. Then he introduces me to the Himalayan terrain, Gangotri, Yamunotri, and then the moment he begins with to write his own story, he comes down to Yoga Vasishtha. The last chapter is the story. He tells the story himself of Yoga Vasishtha, and that connects with the beginning. So this is a very organic book. It's an organic thread throughout from the page 1 to last page. It's organicity of this, and in between there is a jerk, there is what you call some disturbances in his own mind, and then he understands this broken mirror was of his own making. The illusion, Maya. He talks about Maya in this, Sankaracharya, all that. He becomes so philosophical toward the end. He said, you have to become your own philosopher. That's what he says. Of course, you know better. But whatever I knew about Pradeep Kumar, and we used to meet almost every day in his house. Anup Singh, Kamal Swarup, several other friends, Unni Krishnan, they will all be there, and he would invite, he would laughingly, he would smile. And Bombay was not like Kochi. It takes 2 hours to travel. Roads are so many vehicles. Bombay was still bearable at that time. Then he introduces me to cinema in this book. Cinema, first film he saw as a child was with his father, Bhakta Kuchela. That was the first film he saw. And we know about this film. He talks about the film, about mythology, about the characters, everything. Then he also introduces me with Kumati, Arvindan. Arvindan I knew personally, and how he does that. Ramuni Asan, who later acted in Arvindan's Kumati, was a prominent player in all his ballets. Whose ballet? This his uncle, some Sadasivan. And then, barring a couple of professionals like him, the rest of the artists were picked up from farmers, fishmongers, and the like. So this small village had a rich cultural life. This can happen perhaps only in Kerala, and many of us, we never knew about this. This small information that is not small, it's very significant. Then he talks about, I'm a Jain by birth. He talks about Yamaniyam, and he talks about the principle he calls aparigraha. And that's what he also practiced this. Aparigraha is what? Don't store anything, don't possess more than what you need. And this on page 166, you talk about, and this is nothing but Jain principle of parigraha, five principles that he talks about. He doesn't talk about Jainism, but then he also talks about Jainism in another way, in the truth, which is multifaceted. There is no single absolute truth. I call it Kurosawa's film.
what is that? One murder takes place and there are 5 or 6 different views expressed. That Kurosawa. Yes, I call it Rashomonism. Rashomonism is Anekant. Jain principle is Anekant. So he is so calm. Underneath, there are so many layers that his words have in this book. So many layers. And if you go deeper and deeper, you find more joy, more happiness later. But he is so rich in the book. I never understood, I'm very sorry, sometimes I feel guilty. I never thought his malaise, his mental condition was so serious. I never, whenever we met, he was laughing all the time. But when I read this book, I understood how serious it was. But he comes out of that. He comes out very, very traumatically. It was traumatic life he lived. And then he finds you, Molly, and then Nandu we get, and then he finds settled somehow the whole Pacific Ocean. He was an ocean like Pacific, and he is Sant Rasa. He felt all the Navrasa. I think it's the life of Navras. And then he finds peace, Santaras in the end. And therefore I suggest you read from the end, pause in the middle, almost in the middle, which is Bodhi. Again, start from the beginning, pause in the middle, contemplate, and you will find Pradeep. Pradeep is illumination. It's a Buddhist word that I've written in my forward. Pradeepa, Deepa, and Pradeep is theory which I've developed it called Prayoga. Pra is an engine which is forward pushing engine. Pragati, Gati is motion, and Pragati is forward motion. So therefore Pradeep is still more illuminating. You get more light, and that is called Pradeep, that kind of lamp that he was, and it has Buddhist, Zen Buddhist interpretation you will find, as in Bodhi you will find, and I found Nandu suffixing his name Bodhi, Nandu Bodhi. I thought he was carrying forward your father's legacy, and then his son, Nakul, the little baby, is also Nakul Nandu Bodhi. So this is how Bodhi is carrying forward his legacy, and we also owe something to him. Maybe he's not a big name, but still, sir, you have published this book. The publishers, you have published this book. I really thank you for this. This book is published, and you both took the initiative and published this book, which I think is a great tribute to one of our rich minds. He was electronic engineer, technocrat, writes this book in such a lucid manner. It's quite amazing the way the technocrats are writing this book. It's philosophical, it's more practical in some ways, and also he tells us what places to visit and what not to do in your life. Don't use, if you need 2 shirts, get 2 shirts. He was such a simple but rich mind, and we are paying tribute to him today. So thank you again, sir, for publishing this book, and I wish very well to everyone. Thank you, all of you. അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ അമൃതാന്റെ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഇനി പുസ്തക പ്രകാശനമാണ്. ആ പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാധവൻകുട്ടി പുസ്തകത്തെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പുസ്തക പ്രകാശനത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മലയാളം അറിയാത്തതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലാണോ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷില് മലയാളികൾക്കാണ്, മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. കാരണം സുകുമാരൻ നായർ, ഷാജി, അമൃത് എല്ലാം എന്താ പറയാ, ലൈഫ് ലോങ് പാഷൻസ്, ആവേശങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പിന്നെ എൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ MR രാജൻ, ശശി, എൻ്റെ 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 ജീവിതത്തിലെ വളരെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് എന്റെ മാത്രം ജീവിതം പറയാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം എന്റെ ഭൗതിക ആത്മീയ ചങ്ങാതികളായിരുന്ന ആളുകളാണ് പലരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഭയോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ മാനങ്ങൾ വെച്ച് എനിക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയില്ല എന്നുള്ള കുറ്റബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നീ വിശ്വസിക്കോ എങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് ഈ പ്രസ് ക്ലബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയത്, ഞാൻ പ്രദീപ് കുമാർ, ഇവിടെ ഉള്ള പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ പുസ്തകം, ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ടു സീ ഹിം ഹിയർ. കാൻ യു ബിലീവ് ദിസ്? ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളുടെ സാധ്യത പ്രകാശിക്കും ചിത്ര പോകാറുണ്ട്, പഴയ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പഴയതായിട്ടുള്ള. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ തുടങ്ങിയ മുതൽ പ്രദീപ് കുമാർ മരിച്ചിട്ടില്ല. I think I thought I was being invited to a program where he will be physically there and I will be able to meet a kindred soul. എനിക്ക് തെളിവുകൾ ഒരു തരം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്റെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുമെങ്കിൽ ഒരു 75 വയസ്സുകാരന്റെ, അതായത് പ്രദീപിനേക്കാൾ 10 വർഷം മുമ്പ്, പ്രദീപ് 67 വയസ്സിൽ മരിച്ചു. 8 വർഷമെങ്കിലും കൂടുതലുള്ള, പുറത്ത് മുഖം കാണിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഒരു പബ്ലിക് പേഴ്സന്റെ സത്യത കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ്. അതെ, ഞാൻ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ ഇല്ല. ഗംഗർ, അമൃത് സ്പോക്കൺ അബൌട്ട് സിനിമ, ബോധി, സുകുമാരൻ നായരും ഞാൻ സിനിമയുടെ കാഴ്ചക്കാരൻ മാത്രമാണ്. So I will avoid that. But he talked about also philosophy in the sense that, but it is much more. It's much more than either philosophy or a community of aesthetes. സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരു ബോംബെയിലെ ഒരു നഗര ഒരു ചെറുകൂട്ടത്തിനപ്പുറമുള്ള, ചെറുകൂട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള സാധാരണ തത്വചിന്തയ്ക്ക് വഴിപ്പെടാത്ത ഒന്നാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വായനയിലൂടെ കിട്ടിയ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ അനുഭവം. അത് എന്റെ വിശ്വാസതയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ മൂലിയും നന്ദുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ സ്വയം ഒരു വിഷാദ രോഗിയാണ്. അതെ, ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ എനിക്ക് 75 വയസ്സായി. I became clinically diagnosed depression patient at the age of say 50 or something, just before I retired. So ഈ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുണ്ട ഇടനാഴിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി, സാധാരണ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവിലെ ഒരു 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 കഥാപാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. 45 അത് പ്രദീപിനെ പോലെയുമല്ല. പ്രദീപിന്റെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല, അതിന്റെ ക്രോണോളജിയിലേക്ക്. അതിനുശേഷമാണ്, അതായത് ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സകല മൂല്യങ്ങളും സകല ഭാവുകത്വങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും രൂപപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു വിഷാദമാണ്. അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞാനിവിടെ എന്നെ പറ്റിയും ചോദിച്ചാൽ, ഇന്നലെ ആരോ ഒരു ടെലിവിഷൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. I said I describe myself as a melancholy Marxist, വിഷാദിയായ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടിയും പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ എഴുത്തുകാരനോ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഒന്നും ഒരു തരത്തിലും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ
അസ്തിത്വം എന്തായാലും ചോദിച്ചാൽ പറയാവുന്ന നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ്. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ആ ചോദ്യകർത്താവിന്റെയും രാഷ്ട്രീയവും അസന്ദർഭവും ഈ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭവും കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വിഷാദീയ മാർക്സിസ്റ്റാണ്. പറയുന്ന ഈ കാര്യം വീണ്ടും തത്വചിന്താപരമായി ഇനിയും മലയാളി കണ്ടെത്താത്ത OV വിജയനോട് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ വിജയൻ ചോദിച്ച ശശിക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, ഐ എം ആൻ അഗനൈസ്ഡ് മാർക്സിസ്റ്റ്. വിഭ്രാന്തി പിടിച്ചൊരു മാർക്സിസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തിലാണ് പ്രദീപിനെ സത്യസന്ധമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഔന്നത്യമുള്ള നൈതിക ഔന്നത്യവും ധർമ്മസങ്കടങ്ങളുമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഒരു നിലയിലാണ് ഞാൻ പ്രദീപിനെ കാണുന്നത്. ധർമ്മസങ്കടങ്ങളില്ലാത്ത വ്യക്തി ഇന്ന് ഒരു പാവങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അതായത് സംഘർഷമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയും സംഘർഷഭരിതമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കടമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികമായ ഔന്നത്യത്തെ മാനിക്കുക എന്നുള്ളത് മലയാളിക്ക് അധികം പതിവില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അവരുടെ ബുദ്ധിജീവിയെന്നോ ആശയങ്ങളെ മാറ്റി ചിന്തിച്ച അവനെന്തോ ഭൂമിയിൽ പട്ടിണി അറിയാത്തവനെന്നോ തൊഴിലേക്ക് എന്നൊക്കെയുള്ള മറ്റിലുള്ള ആന്റി ഇന്റലക്ച്വലിസം, അതിയായ ഫാസിസ്റ്റ് RSS അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിരൂഢമായിട്ടുള്ള ആന്റി ഇന്റലക്ച്വലിസമാണ് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ വലിയൊരു മുഖങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ചാപല്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ സാഹിത്യ അഭിരുചിയിൽ നിന്നും അവരുടെ സിനിമ അഭിരുചിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആന്റി ഇന്റലക്ച്വലിസം. റാഡിക്കൽ ഇന്റലക്ച്വൽ is becoming the most എന്താ പറയുന്നത്, റാഡിക്കൽ ഭ്രാന്തനാണ്. നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥയെ വിമർശിക്കാൻ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ശ്രമിക്കും. എനിക്ക് ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് അറിയുകയില്ല. കാരണം ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വായിക്കുമെന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമാണ്. I wish it was written in Malayalam. I wish it was written in Malayalam. Now, whether I agree with this philosophy as a melancholy Marxist, whether എന്നാൽ അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ, ആ ചിന്തയുടെ ആഴങ്ങൾ ഒരു കോപ്പിലാകട്ടെ. അതല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കും. എല്ലാവരും കൊണ്ട് വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണം. കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യത്തെ പറ്റി വാദോരാതെ തന്നെ പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടമല്ലാതെ അതിനകത്തൊരു സാധ്യമല്ല. പുസ്തകം വായിച്ചത് 2 ദിവസം കൊണ്ടാണ്, മോളിക്കറിയാമല്ലോ. 2 ദിവസം കൊണ്ടുള്ളൊരു വായന ഏകാഗ്ര വായനയല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ വളരെ വെട്ടിച്ചുരുക്കി പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, ഒരു ആദ്യഘട്ടം യൗവനം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തൃക്കുന്നപ്പുഴയിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു ഈടവരുമോ പ്ലീസ്. അത് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ജാതിക്ക് ഒരു പുരോഗമനമായ ഒരു ഇഷ്യൂണ്ട് കാസ്റ്റ് in the context of a progressive idea. കാസ്റ്റ് ജാതി പറയുന്നത് മോശമാണ്, പക്ഷെ ജാതി വിനാശത്തിന്റെ ഒരു സമയത്ത് പറയുന്നത് പുരോഗമനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയണം, പ്രദീപ് തന്റെ ആദ്യകാല തൃക്കുന്നപ്പുഴയിലെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെ തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും ഇനിയും ഉയർന്നു വരാത്ത മധ്യവർഗത്തിന്റെയും ചരിത്രമാണ്. എളുപ്പമാണ്, മലയാളിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വാക്കുകളാണ് പുരോഗമനം. ഏറ്റവും എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പുരോഗമനവും അതുപോലെ തൊഴിലാളി പുരോഗമനം എന്നൊക്കെ. തൃക്കുന്നപ്പുഴയുടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം അത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ, നമ്മളുടെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർഷക തൊഴിലാളി, കർഷക തൊഴിലാളി, ബുദ്ധിജീവി, പ്രതിഭൂഷാസി, കച്ചവടക്കാരൻ, ചെറിയ കച്ചവടക്കാരൻ, ചെറിയ പണി ചെയ്യുന്നവരുടെ ചരിത്രം ഇതിൽ ഉൾച്ചേരാറില്ല. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും ആളുകളുടെയും ചരിത്രം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ തൃക്കുന്നപ്പുഴയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ്, I will call it reflections. എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് മലയാളം നല്ല വാക്ക് മനനം, എന്താ റിഫ്ലക്ട് സംതിങ്. നരേറ്റിംഗ് വ്യത്യാസം എന്താണ്? മനസ്സുൾപ്പെടുന്ന
വായനയ്ക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. റിഫ്ലെക്സീവ്, കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭാഷയാണെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സീവ്. അത് എഴുത്തും വായനയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പറച്ചിലല്ല, ഞാൻ ആ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധം ഒരുമിച്ച് പ്രാക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വിവരണമല്ല. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ തൊട്ടുന്ന പുഴയുടെ കഥ പറയുകയോ കഥാപ്രസംഗക്കാരുടെ വരവ് പറയുകയോ ഒന്നുമല്ല. ഒരു ആങ്സ്റ്റ് ഫീൽഡ്, ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വ്യാകുലത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിത സാഹചര്യമാണ്. അത് ചരിത്രം ആവുമെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥനായ വ്യക്തിയുടെ യുവാവിന്റെ അതിൽ നിന്ന് വിവരിക്കുന്നത് വലിയ അരിച്ചാറ്റുകളുടെ മുകളിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സെൻസ് ഓഫ്, എനിക്ക് പല കഥകൾ പറയാനുണ്ട്, നടക്കുന്നില്ല സാധാരണയാണ്. അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു റേഷൻ ഷോപ്പിലെ അരിച്ചാക്കുകളുടെ മുകളിൽ അച്ഛൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഒരു തയ്യാറുള്ള. If you can enjoy that, I don't know how, I enjoyed it from that. അത് തന്നെ മതിയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. കഥാനായകൻ ഒരു കുട്ടിയായി റേഷൻ ഷോപ്പിലെ അരിച്ചാക്കിന്റെ മുകളിൽ 60കളുടെ കേരളത്തിലെ 60കളിൽ തൃക്കുന്നപ്പുഴയിൽ ഒരു ഈഴവ കുടുംബത്തിൽ, അങ്ങനെയാണ് മൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മൂർത്ത വിശകലാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. എനിക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ അമൃത് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. 58ലാണ് ജനിക്കുന്നത്. EMS മന്ത്രിതയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഗ്രാമീണ ജീവിതമാണ്. അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുടെ നിഴലിൽ അതിന്റെ നിഴലിൽ 58 ജനിച്ചു വീഴുന്നത് EMS മന്ത്രിസഭയുടെ നടുക്ക്. EMS മന്ത്രി പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. അതിനുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അവർക്ക് പറഞ്ഞ സെവൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീനിങ്, സാമൂഹ്യം അറിവുകളുണ്ട്. വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുടുംബ ചരിത്രം വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെ? ഞാൻ മോഡിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ വർഷം ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു. ഐ ഗോട്ട് മാരീഡ്. There it is. As commonplace. അതിസാധാരണമായി ജന്മകല്യാണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കല്യാണം വരുന്നത്, കുട്ടി ജനിക്കുന്നത്, തമ്പു ജനിക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. സോ യു കൻ ഇമാജിൻ എത്ര ഉയർന്ന ഒരു ആശയമണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രദീപ് ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ വാട്ട് യു കോൾ, അയ്യപ്പ പണിക്കർ പറയുമായിരുന്നു ഇന്റീരിയോറിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ഇന്റീരിയോറിറ്റി? അത് ഉള്ളിലുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ അടുത്തുള്ള അകത്ത് നടക്കുന്ന ചലനങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, ഇന്റീരിയോറിറ്റി. തിയേറ്റർ നാടകമൊക്കെ ആയിട്ട്. So if you go to the interiority of Pradeep, that itself you have to, അതുമായി നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണിൽ പിടിക്കേണ്ടി വരും. അല്ല ഒരു സുഖമായി കഥ കേൾക്കുന്ന പോലെ കഥ, ബോംബെ കഥ അതല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കട്ടെ. ഇത് ബോംബെ നഗര ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിജീവികളുടെ കൂട്ടായ്മ ഇതിലൊക്കെ പ്രയോജനം, അതിലൊക്കെ പ്രയോജനമാണ്. വളരെ ചുരുക്കം റെഫറൻസുകളേ ഉള്ളൂ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ. ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതം, ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അവിടെ പറയുന്ന മലയാളി ക്ലബിന്റെ സകല വിശേഷങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ചെയ്യുകയുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മസ്തിഷ്കമുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഥകളി കൊണ്ടുവന്നതോ AKG വന്നതോ ഓണാഘോഷമോ അതൊന്നുമില്ല. പ്രവാസി മലയാളിയുടെ ശരിക്കും ഇന്റലക്ച്വൽ എസൻസ്, സത്ത, നവ മലയാളിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ നവബുദ്ധിജീവിയുടെ ഒരു പരിച്ഛേദത്തിനുമാണ് ഒരു 1-2 ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് അത് രണ്ടാം ഘട്ടം. ആ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സാൻഡ്വിച്ച് ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. REC is a virtual bomb, ഒരു ടൈം ബോംബ് പോലെ. അത് അറിയുന്നവർക്കേ അറിയുള്ളൂ. രാജ്യം മറ്റൊരു രാജനല്ല. രാജ്യം in terms of
ഓഫ് റെബലന്റ് മെമ്മറി മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച്. എങ്ങനെയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ആബ്ജക്റ്റ് യാതൊരു വിശേഷവും ചെയ്യാതെ പറയാവുന്ന രാജ്യം. ആ രാജ്യന്റെ കൂടെയുള്ള 7 വർഷങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ 7 വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് 4 വർഷത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശരിയാണെന്ന് മോളിൽ പറയാം. ഞാൻ മോശം കണക്കുകാരനാണ്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1969 ബോംബെയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറൊന്നിന്റെ നിഴലിലാണ് ഇന്ത്യ, വേറൊന്നിന്റെ നിഴലിലാണ് മുംബൈ. നക്സൽബാരി കലാപം. He came to Bombay when 2-3 years after the Naxalbari action. Please do it. അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തെ വ്യക്തികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത്. 75. 79. But he says, okay, 79. I know you're wrong. Yeah, 79. But then it was 10 years after Naxalbari. But the Naxalbari was happening in RIC. RIC സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്താ നമ്മൾ എന്റെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്രമൊന്നുമല്ല ഇത്. രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ടെൻഷാജിക്ക് അറിയാറുള്ളത് ആരാണ് അവിടെ പോകുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്നത്, ആ ബ്രാഞ്ച് കൂടുന്നത്, ഏതെല്ലാം ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരുമാണ് ഇത് പറയുന്ന ഈ ചെറുകൂട്ടം നക്സൽ. ഇതിൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലരുമുള്ളവരാണ്. ചിലർക്ക് മരിച്ചു, ചിലർക്ക് ഭ്രാന്തായി, ചിലർക്ക് എന്റെ ജീവിതകഥയുടെയും വേദനകളിൽ പ്രദീപ് പറയുന്ന RECയിലെ ഒരു കൂട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റുകൾ. പുള്ളി വീണ്ടും വിജയനെ പോലെ പുള്ളി ഒരു സന്ദേഹിയായ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു റീഡ് കെയർഫുള്ളി. ഇതിന് ഞാൻ 2 വർഷക്കാരനായതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതേസമയം ഒരു ഗുരുവിനെ പോലും മോഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഗുരുവിന്റെ ഒരു സഹതാപത്തിന് കൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീണ്ടും ഒരു ഗവേഷണത്തിനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അത് എന്താണ് മലയാളിക്ക് താല്പര്യമനുസരിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ബോംബയ്ക്കും തെക്കുമ്പുറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള REC കാലം അത് സൂക്ഷ്മമായി ഇവർക്ക് മാവോയിസ്റ്റുകളും മാവോയിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരും പഠിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും. അതിന്റെ അകത്ത് ടില്ലർമാരല്ല, ഒരാൾ വെറുതെ എടുത്തില്ല അത് മാവോയിസ്റ്റ് ആകുന്നതല്ല. അതിനിടയിൽ തല വെട്ടുന്നതിനും അതിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കറിയാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് പ്രദീപ് നടന്നത്. എനിക്ക് പ്രദീപിനെ അറിയില്ല, രാജനും രാജന്റെ കൂട്ടാളികൾ സ്വയംപോലെ അറിയാം. അപ്പൊ ആ പട്ടണം മുഴുവൻ പഠിക്കണം. അത് കോഴിക്കോട് വീണ്ടും ഈ ബോംബെ തെക്കുന്നിവിടെ കോഴിക്കോടിന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം. ഷാജിക്കൊക്കെ കോഴിക്കോടിന്റെ സംസ്കാര തനിമ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചാത്തമംഗലത്ത് നിന്ന് പുള്ളി പോകുന്നത് കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിന്റെ അയൽവാസിയായിട്ടാണ്. അല്ലെ വീണ്ടും പറയാതെ ഇന്നത്തെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെയും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിന്റെയും കോഴിക്കോടിലെ മിഠായിത്തെരുവിന്റെ തിളപ്പിലും അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിൽ തീർച്ചയായും വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ആരെല്ലാം MT വാസുദേവന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയല്ല കോഴിക്കോടിന്റെ കഥാകാരന്മാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴിലൊന്നും അവർ അതിലും വളരെ പ്രത്യേകിക്കുന്ന. എന്നാൽ മിഠായിത്തെരുവ് ഞാൻ പോലും മിഠായിത്തെരുവ് പോലും പ്രതി പറയുന്നില്ല. മൃഗബല ആഹാരം വിൽക്കുന്ന ആ തെരുവിലെ ഒരു ഹോട്ടലില് ഒരു ക്യാബറേ നൃത്തം ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായി ഒരു മഹാസാഹിത്യകാരൻ കോഴിക്കോട്ട് വളരെ ലളിതമായി അതൊരു ഭാവങ്ങളില്ല. ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് കടന്നു ചേർന്നു, ബ്രാ ഊരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉരുന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ സംഭവമുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയാ ക്ലിനിക്കൽ എന്ന് ഞാൻ പറയാം. അത്തരത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ ചീത്തയാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതീപായുന്നത്. നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ വിമർശിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണും വികാരവും എവിടെ പോകുന്നറിയാം. പക്ഷെ പ്രദീപിക്ക് നിഷ്ഠൂലമായ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ക്യാമറയിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ആ ക്യാമറയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി വരുന്നത്, ആ ക്യാമറ നർത്തകികൾ ഒന്ന് ബംഗാളി, പിന്നൊന്ന് ഗോവക്കാരി. ഞാൻ ആ കാലഘട്ടത്തെ അതിവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും.
വിവേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ പറയുന്നു, എനിക്ക് തന്നെ നാമം തരുന്നില്ല. അതായത് ആസ്വാദനം വിളിക്കരുത് ഒരു സിനിമ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പാട്ട് വായിച്ചു വളർന്നാലും കൂടെ നടന്ന് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. There's a problem here because I enjoyed this book 2 days. ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ബോംബെയിലെ കാലഘട്ടം I am not discussing that. But what happened there? കലയും സാഹിത്യവും ഈ ഭ്രാന്ത മനസ്സിൽ വലിയ സൃഷ്ടിരസം അത് ആരിസി പഠിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതകരമാണ്. ഈ നാട്ടുപുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ഈ ഈടക്കുട്ടി ഒരു റേഷൻ ഷോപ്പ് ഉടമയുടെ മകൻ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ. ആ ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ പ്രതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ അർത്ഥം ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയയുടെ ആ ലിറിക്സ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരിഭാഷ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രാവണൻ കോട്ടയിൽ വലിയ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരിക്കൂ, കുടിക്കൂ, വിടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെന്ന് പെട്ടുകഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവണൻ കോട്ടയിൽ പെട്ടുന്നവരെ ഓരോ നിമിഷവും അതാണ് ഹോട്ടൽ കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഫേമസ് ആയ ജിം മോറിസൺ എന്ന പോപ്പ് ഗായകന്റെ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനും വിടാണ്ടായിരുന്നു. മോശം വിടാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കലാ സാംസ്കാരികത്തിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിച്ച് 60കളില് എനിക്കറിയാം മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണന് 60കളുടെ അവസാനം ബെത്തോവൻ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്നു. പക്ഷെ മേതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ബെത്തോവൻ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുഭൂരി വർഷം പോയിട്ട് അതൊരു കാപ്പട്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാപ്പട്യങ്ങളെയൊക്കെ പ്രദീപ് മറികടക്കുകയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ. വളരെ ഇഷ്ടമല്ല, എന്നാൽ വളരെ റാഡിക്കൽ, വളരെ ഇൻസെന്റിയറി റോക്ക് സംഗീതത്തിന്റെ ആരാധനത്തിൽ നിന്ന് പിങ്ക് ഫ്ലോയ്ഡ് ആണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ പാട്ടുപാടി കലാപം ചെയ്ത പിങ്ക് ഫ്ലോയ്ഡ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹങ്ങളും പ്രേമങ്ങളുമായി ബോംബെയിലെ കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ വിവരണാത്മകതയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. വിവരണാത്മകത അധികമാണ് മലയാളത്തിൽ. മച്ച് ഓഫ് നരേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്. ആൻഡ് സോ ഐ തിങ്ക് there are flashes. ഇടിമിന്നൽ പോലെ സൗദാമിനി വിപ്ലവം പോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിടിയുന്ന ദൃശ്യം നിരവധിയാണ് ബോംബെ. ഒറ്റപ്പെട്ട ബെഞ്ച് അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്ന ഇടമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട പാർക്കിൽ ഒരു തുരുത്തിൽ ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നു. ആ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു വംശീയവാദി. ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാലവുമായിട്ട് എത്ര ഇതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം ഏതായാലും തെപ്പിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാപ്പി ഇൻ ഹീസ് not attacked. ഈ ഒറ്റയാണ് ബോംബെ ജീവിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ഇനി വളരെ ഘട്ടങ്ങളിൽ പറയുക ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആശുപത്രി ചികിത്സ, മനോരോഗത്തിനുള്ള ആശുപത്രി ചികിത്സ, ഡിസൂസ, ഡോക്ടർ ഡിസൂസ എന്ന 2-3 സമയമുണ്ട്. അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന വിഷയം എനിക്കത് പ്രദീപിന്റെ സ്വപ്ന കാമുകിയെ പരിചയമാണ്. There's a girl in this. അമ്മയെ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. The green girl to which he communicates all. കല്യാണത്തിന് ശേഷം പോലും കല്യാണം കഴിച്ച ശേഷം പോലും അവർ എന്താ പറയുന്നത്, മോളിക്കും നന്ദിനും പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഒരു ഇന്റീരിയർ ഉണ്ട്. എത്ര ഉണ്ട് എന്റെ പുസ്തകം, എന്റെ ജീവിതം ഇത് കേരളത്തിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായി അതുപോലെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതം മോളിക്ക് തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്തത് എന്നാൽ മോളിക്കും നന്ദിനും പ്രവേശനമില്ലാത്ത പേരൊരു ഉള്ളിടം ഇട്ടിരിക്കും. അത്യാഹ്ലാദം. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങൾ അത്യാഹ്ലാദമാണ് പറഞ്ഞോ അതിവിഷാദമാണ് പറഞ്ഞോ എല്ലാ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ വിഷാദികൾക്ക് മനസ്സിലാവും.
ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഭ്രാന്തൻ മാധവൻകുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തി, അത് പ്രദീപ് ഇതിന്റെ ഓരോ ഇടപെടലുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ വാക്യങ്ങളുണ്ടാവും. അലഞ്ഞു തിരിയ ലോകത്താണ് അലഞ്ഞു തിരിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം. അത് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിച്ച് സ്വപ്നം കാണാത്ത ഒരു അവകാശം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഭൗതിക താല്പര്യം പോകാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറ്റം കൊണ്ടുപോയി വയനാട് കാണിക്കുക കാണിക്കാൻ കുട്ടി വിളിച്ചു പോവുക ഞായറാഴ്ച താഴെ പറയുക ബാംഗ്ലൂർ പറയുക പുറത്തെ ടിപ്പിന്റെ കാര്യം പറയുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിനോദ യാത്രകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മലയാളി സങ്കല്പം. അത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകളിലേക്ക് മുന്നിൽ പോകുന്നതാണ് ശരിയോ തെറ്റോ? ശരിയല്ലേ? അവൻ സത്യസന്ധമാണ്. ഇതിനെ പറ്റി വളരെ സത്യസന്ധമാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു വാചകം വെച്ച് പോയി അത്ര സത്യസന്ധനായ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് വരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രീ അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും വെളിയിൽ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ രൂപത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഈ പുസ്തകത്തെ ഒരു സ്വയം സഹായ പുസ്തകം ഇന്ത്യയിലെ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വായനയാണ്. എങ്ങനെ നല്ല ബിസിനസ്സുകാരാണോ, എങ്ങനെ നല്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, എങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫിലിം മേക്കറാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റിയ പുസ്തകം എയർപോർട്ടുകളിൽ ഇവിടെ റീപ്ലേസ്ഡ്. ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളെ എങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റ് മുതലാളിത്ത ലോകത്തിന്റെ പുസ്തകം എന്താ ഉപയോഗം, എന്താ ഗുണം? അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണം തരുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത്. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും, എല്ലാ നല്ല സിനിമയിലും, എല്ലാ നല്ല സംഗീതവും പോലെ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. നല്ല കലയുടെയും നല്ല സിനിമയുടെയും നല്ല സംഗീതത്തിന്റെയും ലക്ഷണം അത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. ഈ അവസാനത്തെ ഈ എങ്ങനെ യോഗ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പച്ചക്കറി വെച്ചെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം, മില്ലറ്റ് കൂട്ടണം, ഇതെല്ലാം ഏതൊരു പുസ്തകത്തിനും കിട്ടുക. എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെ നന്നാക്കണം, നേച്ചർ ഫുഡ് കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ പഠനത്താണ് തലകുത്തി നിൽക്കണം. That I told him, accepted. And he will pardon me. He will understand why I am saying this. അത് ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി വരികയും ദുസ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുകയും ഇത്ര പറയാം ദുസ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുകയും ചെയ്ത് അസിസ്റ്റിന് വാക്ക് തരണം. ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കഴിയുക ആസ്വാദനം, ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കുറിപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടത് ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി നാട്ടുകാരോട് മലയാളികളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശശി വിളിച്ചത് അർഹതയില്ലാതെ വിളിച്ചു കിട്ടിയതും നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി ഷാജി, പലരുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനങ്ങളിൽ വേണ്ടതും വേണ്ടതോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രദീപിന്റെ പുസ്തകത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില് ഞാൻ പുസ്തകം സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല, ഞാൻ പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചയാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിൽ ആ രീതിയിൽ വർത്തമാനം പറയാനുള്ള ഉദ്ദേശവും ഇല്ല. ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ HNC ബുക്സ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനും അത് നല്ല പ്രസിദ്ധീകരണമാണ്. നന്നായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രകാശനം ചെയ്തു, ശ്രീ മാധവൻകുട്ടി പ്രകാശനം ചെയ്തു. അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുക. വീണ്ടും പ്രദീപന്റെ കുടുംബം ഇവിടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന് പിന്നിൽ നിന്ന എല്ലാ ശക്തികളോടും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്.
അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് പ്രദീപ് ഒരിക്കലും എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും നമ്മളിപ്പം സത്യസന്ധമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമാണോ ഒക്കെ പറയുന്നതിന് അപ്പുറം ഇതാണ് അതിന് വേറെ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. കാരണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഗുണം പറയാൻ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ എനിക്കത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയും. അതിന് എനിക്ക് സ്വല്പം ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് പറയും. ആ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ പ്രൊഫീഷണൽ ഡാൻസറിന്റെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, പ്രതികൂലം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് കാണാൻ മോഹമുണ്ടാകുന്നതും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ നടന്നില്ല. കുട്ടികളെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വേറെ കാരണം പറഞ്ഞു, കാരണം ഞാനത് പറയാനില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ശരി, ഞാൻ സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അത് സന്തോഷം തന്നെയാണ്. ഈ വേദിയിൽ വരാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യത്തിലാണ്. ഇതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രദീപിന്റെ ഒരു രോഗവും അതുമായിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകത്തിലും രോഗവും തമ്മിലാണ്. ഞാൻ പ്രദീപിനെ കാണുന്നത് 1982 82 കാണാനുണ്ടായിരുന്ന കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ 80 അവസാനം 84 പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നി വളരെ ശരിയാവുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ മുമ്പ് ബോംബെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ബോംബെക്ക് ഒന്ന് പോയാലും ചില ഇവിടെ താമസമായി കൂടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇപ്പം കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പലർക്കും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ശ്രീ വി ശശികുമാർ അവിടെ ഒരു അനാഥാലയം നടത്തുന്നുണ്ട്. അനാഥാലയത്തില് 12 പേരെ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അന്യം തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പ്രദീപ്. അപ്പൊ ആ കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഞാൻ എത്തിച്ചില്ല. പിന്നെ ആൾക്കൂടെ ഇത് ശശികുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാണുകയില്ല. അയാൾക്ക് രാത്രി പകരമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നടക്കാൻ തരും. പക്ഷേ അവിടെ കുക്കുണ്ട്, ആളെ വലിയ ഗുണമുള്ളത് ആളെ ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായ ആളെ കിട്ടും. പ്രദീപ് ജോലിക്ക് പോകണം, രാവിലെ ആരും കിട്ടുകയില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു കേട്ട് ഓർമ്മ. എനിക്ക് തോന്നണം ഫിലിം ഡിവിഷനിൽ പോയി ആരെ വിളിച്ച് പോകണം. ഒരു പഴയ പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫിലിം ഡിവിഷനിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രദീപ് ഇങ്ങനെ പറയും. ഞങ്ങളെല്ലാം നിരക്ക് വെച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് പ്രദീപ് വരുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സിനിമയായിട്ടും അപ്പൊ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും ഞാൻ പ്രദീപ് കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രദീപ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആളല്ല ആ കാലത്ത്. തിരിച്ച് എനിക്കതൊരു ഫിലിം കിട്ടി. ശശി എന്നെ സഹായിച്ചു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോംബെക്ക് തിരിച്ചു പോയില്ല കൂടുതലായിട്ട്. ഞാനായിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലത്തുള്ള പരിചയമാണ് എനിക്ക് സത്യത്തില് പ്രദീപമായിട്ടുള്ളത്. അന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശത്തുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചുവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് പറയുകയും ചെയ്തില്ല. എന്റെ കണ്ണൂരിലാണ് എന്റെ ആദ്യ പടം ചെയ്യുന്നത്. 1995 പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസമായിരുന്നു. ഈ 1982 മുതൽ 95 വരെയുള്ള കാലത്ത് എനിക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഫോണുള്ള സമൂഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള സംഭാഷണമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാലം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് അത്ര വലിയ ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ചും ചിലപ്പം ശശിവൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 96 എനിക്കൊരു ഫോൺ കിട്ടുന്നത് വലിയ താമസം കൂടാതെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് 1 മാസം 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ കുറെ സംസാരിക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെറിയ ഹോസ്വാമിൽ പോലും ചായക്കണം. ഉറവിട ഭക്ഷണം പറയും. എല്ലാം സാഹിത്യം, സിനിമ, രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെയുള്ള പറ്റിയാണ് ചർച്ച. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചായകുടിയുടെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കവർ നടത്തുകയാണ്. ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു
വേണ്ട, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാനും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വായിച്ചു. വായന തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്കത് ഇത്ര വലുപ്പം, ഇത്ര ഭംഗിയൊക്കെ ചെയ്യില്ല. അർത്ഥത്തിൽ കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പ്രതികളും എനിക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ നല്ല സുഹൃത്തായിട്ട് ഇത് വായിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പുറത്ത്. പക്ഷെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വായന ഇത്രയും എത്ര എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റുകളാണ്. ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തേക്കും ഒരു 10-20 കൊല്ലം മുമ്പാണ്. എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല. 2002-ലും 2006-ലും കേരളത്തിൽ കാലത്താണ് എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാമത് വർഷമായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ വായിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ മോശിയോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു പ്രസാദി വർക്കാണ്, നമുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്ന് ശശിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സത്യം ഉണ്ടാച്ചാല് പ്രദീപ് ഒരിക്കൽ പോലും വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പോലും പറയുന്നില്ല. പ്രദീപ് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളോട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പലതല്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സെന്റൻസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭംഗിയാവില്ല വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല. വളരെ ശുദ്ധമായ ഒന്നും കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ആണ്ട് കഴിയുന്ന എന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് വായിച്ചിട്ട് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടത് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ഇത്രയും കൂടെ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റിയ എന്നുള്ള അതിന്റെ എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഷയാണ് എന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചത്. ഒന്ന്. രണ്ട്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സുതാര്യതാണോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എത്രയോ എഴുത്തുകാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നമുക്കറിയാം എഴുത്തുകാരുടെ പ്രാവർത്തി വലിയൊരു കരുതറിയാം. ഞാൻ സിനിമയ്ക്കാരുള്ളവരും എനിക്കറിയാം, ഞാന്റെ സിനിമയ്ക്കാരുള്ള പ്രാവർത്തി വലിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെയുള്ള പ്രാവർത്തികൾ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവർത്തി ഇല്ലാതെ നമ്മളൊരു വർക്കും ചെയ്യുകയല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രാവർത്തി അതിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രാവർത്തിയില്ലാതെ അതാണ് ഞാൻ നൂറെന്നുള്ളത് വാങ്ങിയത്. അത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇത്രയും നൂറായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വളരെ അസാധ്യമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എനിക്ക് തോന്നി. ബാങ്കിലൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പോരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബാങ്കിൽ പോരാ നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു കുട്ടി ഒന്നുമില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്. ആ സ്നേഹമാണ് പുസ്തകത്തോട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ ഒരു എഴുത്തിനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ഇങ്ങനെന്താണ് അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഇവരെ എഴുതി വരുന്നത്. നമ്മളതിനൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ കുസൃതി ഞാൻ കുറച്ചുണ്ടാക്കാൻ നല്ല വേറെ രീതിയിലാക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു വളരെ ഒരു വളർത്തുള്ള ക്വാളിറ്റി ഞാൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് പ്രദീപ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരിയൊന്നും മതത്തോട് പറയുന്ന പോലെയാവില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ആൾക്കാരല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും പ്രശ്നം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും വിചാരിച്ചൊന്നും നടക്കുകയില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളെനിക്കും ആ കുറച്ചു കാലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർത്താനം പറയുമ്പോഴൊന്നും പിന്നെ നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ പറയാതെ. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം, അത് കാണണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല. ഇന്ന് നടന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പ്രദീപ് ഉള്ള കാലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല്. പക്ഷെ ഒരു ഞാനും പ്രദീപും നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു തർക്കമല്ല, ഒരു എന്തെങ്കിലും നിലയായ ഒരു വ്യത്യാസമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ സമയത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു എഡിറ്ററിന് കൊടുക്കാം, എഡിറ്ററിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇതാകുന്നുണ്ട്.
ആരും എടുക്കണമെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ആദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു. അവർക്ക് നമുക്ക് വളരെ വലിയ അറിവുള്ളവരൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാറെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എഡിറ്റിംഗ് എന്നല്ല വാക്ക് എഡിറ്ററായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എഡിറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിമായിട്ടുള്ള പേടിയാവോ, അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം പുള്ളിയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനും പോലില്ല. ഇതൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല, നോക്കിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പുസ്തകം അനാമതിയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ലെ ഇത് ആരെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ പറയാറ് എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമല്ല, കാരണം ഭാഷയുടെ പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ ഒരു എഡിറ്റർ ഒരു പുസ്തകം മാറ്റം വരുന്നത്, പക്ഷെ അത് ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. എനിക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഒരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങള് ഈ കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാം നമ്പിന്റെ കല്യാണത്തിനാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. കണ്ട കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2020 ഒക്ടോബറിന്റെ അവസാനം എന്റെ തിരക്കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയുന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ വ്യത്യാസം മെസ്സേജ് വന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനെന്തോ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. പ്രതികളുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാവമാണ് അത്. എവിടെയാണ് ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിലൊരു പ്രതികളെ എങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ. പ്രതികള് ഈ ഗതികളുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മനുഷ്യൻ കേരളമുണ്ടെന്നുള്ള ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ഇതൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ എനിക്കറിയാം, പണ്ടും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ലോകത്തിന്റെയോ അല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള സംസാരമോ അങ്ങനെ ഒരു പെരുമാറ്റമോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ വലിയൊരു സങ്കടം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നായകനൊന്നും പറയാതെ ഇതിൽ ഞങ്ങളൊരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ നായകനായിട്ടല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബന്ധം. ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു വിജയമായ ബന്ധം എനിക്ക് അതിനകത്തില്ല. എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങളല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എവിടെയും നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ആൾക്ക് അയാളുടെ പേരിലോട്ടാണ് നായകനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ വിജയനാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യാപത്തിലൂടെ അല്ല ഞാൻ ജനിച്ചു വന്നത്, ഞാൻ വളർന്നത്. ഞാൻ പ്രതികളുള്ള രണ്ടയും അതല്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. ഏതായാലും എന്നെ ഇതിനെ ക്ഷമിച്ചതിനും എനിക്ക് ക്ഷമതല്ല, എനിക്ക് രണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ആവശ്യമാണ്. ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു നന്ദി. സംസാരിക്കും. നമ്മെല്ലാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ പ്രദീപന്റെ ഭാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമം. ഈ നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിന്റെ മുഖ്യാതിഥിയായ അമർ ബാങ്കർ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്ത പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനും ഞാൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാധവൻകുട്ടി, മറ്റൊരു സഹോദരനായ ഇത് സ്വീകരിച്ച സുകുമാരൻ നായർ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രദീപിന്റെ ഭാര്യ മോളി, മകൻ നന്ദു, പ്രദീപിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു 3-4 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ പനി പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ പ്രദീപിന്റെ പത്നി എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടു തന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ക്ഷീണാവസ്ഥയിൽ അത് വായിച്ചു എന്ന് മുഴുവനായ അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നില്ല, അത് ഓടിച്ചു വായിച്ചു.
പക്ഷെ ഇനി എത്രയോ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കാതെ മേശപ്പുറത്ത് തന്നെ അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ വായനയിൽ ഞാൻ തുടക്കം പോലെ ഞാൻ വായിച്ചത് അമ്മക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാനത്തിൽ ആദ്യത്തിലേക്കോ നടുക്കോ ഉള്ള വായനയായിരുന്നു എന്റെ തുടക്കം മുതലേ ഉള്ള വായന. എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പ്രദീപും ഞാനും ഏതാണ്ട് ഒരു സമപ്രായക്കാരാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പ്രദീപിനേക്കാൾ ഒരു വയസ്സ് മൂത്ത ആളാണ് ഞാൻ. അതായത് മാധവൻകുട്ടി വിശേഷിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിവക്ഷ വെച്ച് സംസാരിച്ചാൽ 1957 ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ബാലറ്റ് പെട്ടിയിലൂടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്ന കൊല്ലമാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനങ്ങനെ ഒരു പ്രസക്തി വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ അനിയനായ പ്രദീപിന്റെ ഈ ആത്മകഥയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുടെ ഈ സമാഹാരത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ആത്മസഹോദരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു തീവ്രമായ അനുഭവവും വളരെ വേദനാകരമായ ഓർമ്മകളുമാണ് എന്നെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയത്. ഏതൊരു കേരളീയ ഗ്രാമത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം മധ്യവർഗ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അതൊക്കെ എന്റെ കാര്യം വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വളരെ ഫെയിലഡ് മെമ്മറിയാണ്, വളരെ ഫെയിൻറ്റഡ് മെമ്മറിയാണത്. നേരെ മറിച്ച് എത്ര സൂക്ഷ്മമായി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറിയോടുകൂടിയാണ് പ്രദീപ് അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും സുകുമാരനാഥ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിമനോഹരമായ ഭാഷയിൽ. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ലാവണ്യം ഒരു പല മലയാളികളുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നമ്മൾ വായിച്ചു പരിചയമുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്നെ അതികഠിനമായി ആകർഷിച്ചു. ഇത്ര മനോഹരമായി ആത്മാവിഷ്കാരം നടത്താൻ ഒരു വൈദേശിക ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ധർമ്മസങ്കടം എന്ന വാക്ക്, അതിന് പ്രെഡിക്കമെന്റ് എന്നാണ് അത് പലതവണ ആവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഹ്യൂമൻ പ്രെഡിക്കമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മളെ ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഈ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എനിക്കത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കണമെന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു മലയാള പരിഭാഷ നിർബന്ധമായി വേണ്ടതാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു. അത് എത്രത്തോളം ഈ പുസ്തകത്തോട് കടപിടിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരുപാട് വായനക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട്, അവരുടെ വംശനാശം സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുകയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മഹത്തരമാണെന്ന് ഒക്കെ വിചാരിക്കും. അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും ഈ പുസ്തകം എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് തന്നെ വിഭാഗം നൽകിയ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിലെ അനുഭവങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ബോംബെയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, RUC കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോംബെയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ഏതാണ്ട് ആ കാലത്ത് ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയത്, ഞാൻ ജോലി അന്വേഷിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാധ്യായത്തോ ഒന്നും പോയ ആളല്ല. എന്റെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ബോംബെയിൽ 1980 ഏതാണ്ട് പ്രദീപ് പോയ കാലത്ത് തന്നെ. അവിടെ അദ്ദേഹം ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഛാൾ എന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് മുസ്ലിം ഏരിയയിലായിരുന്നു. സാധാരണ മലയാളികൾ പോയി താമസിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതൊക്കെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതൊക്കെ അന്തർലീനമായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ സംക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ, സുമാരനാട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പോലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ പൊങ്ങച്ചങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അന്തസ്സിനും നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാചകങ്ങളോ പ്രയോഗിക്കാൻ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് അലങ്കാര ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യഗ്രത വഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കാണാത്ത പ്രദീപ് സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും
ഒരു ലോക ഭാഷയിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നി. ഇതിലെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹിമാലയ യാത്ര, അത് എന്നെ വല്ലാതെ, കാരണം ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പലതവണ തീർത്ഥയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, സാഹസയാത്ര നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളെന്നായിരിക്കും. നന്ദൂരെ കൂട്ടി വേറെ എവിടെ നോട്ട് ചെയ്താക്കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വാർത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഹിമാലയ യാത്രയിൽ എന്നെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്ന സംഗീതം, ചിത്രകല, സിനിമ, സാഹിത്യം, വേദാന്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഗംഗർ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗവാസിഷ്ഠിതരാണ്. വേദാന്തത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ യോഗവാസിഷ്ഠത്തിലാണ് ഈ കൃതി അവസാനിക്കുന്നത്. മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ പല ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് ഒരു മനുഷ്യന് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പരമപദത്തിലാണ് ഈ കൃതി അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ കൃതിയുടെ വായന ഒരു തീവ്രമായ അനുഭവമാണ്. ആ അനുഭവം നൽകിയതിന് ഇതിന്റെ നമ്മളൊപ്പം ഇല്ലാത്ത പ്രദീപിനോടും അത് സാധ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയോടും മകനോടും ഇത് മനോഹരമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച HMC പബ്ലിഷേഴ്സിലെ ശ്രീകുമാറിനോടും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എന്റെ കേൾവിക്കാരോടും എന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. പറയുന്നതിനായി നമസ്കാരം. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി അംഗം സർ, മാധവൻകുട്ടി സാർ, സുമാരൻ സാർ, ഷാജി സാർ, ശ്രീനിവാസ് സാർ, വളരെ അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ആത്മഹത്യ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. ഇതാദ്യം മലയാളത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത്. മലയാളത്തിലാക്കിയപ്പോഴും ഉണ്ട് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി. പിന്നീട് അത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റിയാണ്. പ്രലോഭനം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ഇത് മാറ്റിയത്. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, പിന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓർഡർ കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും അച്ഛന്റെ മരണശേഷം അച്ഛനെടുത്ത എഫേർട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ ശശിയാറിൽ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. ശശിയാറിലെ ടോമിയാറിലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്, പിന്നെ HMCയിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച്, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഭാഷ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പുസ്തകം ഇവിടെയുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ വാങ്ങിക്കണം എന്ന്